प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम। बाबा जी छोटी उम्र बिताए जिथे बाबा गुरदता जी का स्थान है, उस स्थान से बैठ के बाबा जी ने 775 साल परमात्मा का नाम जपया। नाम जपदे 3 बकरियां, एक शेर, एक कुत्ता, ये 5 चीज़ां कुदरत वालों प्राप्त है। शेर ते कुत्ता इन्हां बकरियां जंगलों से चार के लियाते सन। बाबा जी ने 3 बकरियां 775 साल वेरियां रहियां। इन्हां बकरियां का दुध पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी शरण ने भेटा किया। पातशाह कह लगे साईं जी दुध प्रवान है पर असीं अज नहीं छकना, इस नाल साडी इमानत समझ के रख लवो, ये असीं 6वें जामे भी छकांगे। साईं जी ने सतगुरां दा वचन मंदे हुए और दुध अपने धुने भी दब के रख लिया। 6वें जामे की उड़ीक विच बैठ गए। 6वें जामे भी 6वें पातशाह का वड्डा सपुत्र बाबा गुरदत्ता जी ने गुरु नानक देव के रोवे साईं जी दर्शन दिते ते दुध की मंग। साईं जी ने तो एक डब्बा दुध 121 साल रखिया, जिवें कच्चा रखिया सी उवें कच्चे का कच्चा निकलिया। कद के आपको सतनाम। वो दुध बाबा गुरदत्ता जी ने गुरु नानक देव के रोवे छकिया। 6वें पातशाह ने छकिया। साईं पीर बाबा गुरदत्ता शाही इश्का एक करामत की दुधी छकण तो बाद बाबा गुरदत्ता जी के आनंदपुर साहब के इलाके एक बिरता ब्राह्मणी माई की मरी गई गौ निम्न की खिची सुचे जाले छिले दे के जमनी कर सकती। इस गल का पता जिवें पातशाह लगा, पातशाह नाराज होए कहने लगे बाबा जी गुरु घर में करामात दिखानी एक कैद के बराबर है। इस गौ का बदले जां शरीर पी छो जां शरीर छड्ड के असीं जाने, एक म्यान च 2 तलवारां नहीं पैणियां। बाबा जी कहने लगे पिता जी करामात असीं दिखाई है, शरीर छड्ड के भी असीं जाने हैं। पिता जी नूं नमस्कार करके बाबा गुरदत्ता जी पिछले स्थान से साईं जी पास आए, आन के बेनती की साईं जी असीं ये जगह ते शरीर छड्डना, ये जगह सानूं दे दिओ, तुसीं अपना डेरा अगली पहाड़ी ते कर। साईं जी कहने लगे पातशाह ये जगह भी तुहाडी हुकम है, तुहाडा तुम बाबा गुरदत्ता दीन दुनी दा टिका जो वर गया सो वर दा पातशाह भरन दा नहीं हो। संगत आया करन गया तुहाडे दरबार की हाजरी भर के चलियां जाया करन गया, मेरी पहाड़ी ते कराना होगा। बाबा जी कहने लगे साईं जी तुसीं जाओ, यात्रा सफल उसदी होगी जड़ा तुहाडे दरबार ते जाके चौकी भरिया करे। इन्ना वदन करते साईं जी बकरियां शेर ते कुत्ता लगे इस स्थान ते आन के डेरे ला ले। इत्थे आन के साईं जी ने सिर्फ 13 दिन परमात्मा का नाम जपया। अंतिम समय 802 साल 13 दिन दिवस होते हुए साईं पीर बाबा बुढ़न शरी इसे स्थान पर जुटी जो समय इस बार 6वें पातशाह ने अपने हथी गोलवाड़ की तैयार करवाई, अरमाला भेटा किया, अरदास की, वरदान बख्शिया साईं जी जिन्नियां भी मेरिया संगतां कीरतपुर साहब की यात्रा ते आया करनगियां उन्हां दी यात्रा तां सफल होगी जदों तुहाडे दरबार ते आण के चौकी भरिया करनगियां, जदों तुहाडे दरबार ते आण के हाजरी भरिया करनगियां। सो आप जी बाबा जी दरबार की हाजरी भर रहे हो, इत्थे आण के संगतां दी यात्रा सफल हुंदी है। बाबा जी कृपा करन तुहाडी सारी संगत दी हाजरी प्रवान करन, यात्रा सभा दी प्रवान करन। इस भाई बाबा जी का इतिहास। बाकी एक बेनती संगतां नूं जरूर करी दी है कि इन्हां बाबियां दा कोई भी सेवादार किसी भी किस्म के पिंडां च गराई कर नहीं जाते। जो संगतां दरबार की हाजरी भरदियां हन
ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਉਸਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲਾ ਮਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਪਾਉਣਾ ਭਾਈ ਚੜ ਕੇ ਪਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਦਾਬ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਕਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਪੀਰ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 775 ਸਾਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆ। ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਬੱਕਰੀਆਂ, 1 ਸ਼ੇਰ ਤੇ 1 ਕੁੱਤਾ ਇਹ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਆ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤਾ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੀੜਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਹ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੇਟ ਹੋਇਆ, ਆਖਿਆ ਸਾਈਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਬਾਦਤ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਵੇਰੀਆਂ ਰਹੂੰਗੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੂੰਗੀਆਂ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜੀਵ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੋ ਤਪੋ ਭੂਮੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਬਚੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ। ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਈਂ ਜੀ ਇਹ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਵਾਲੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਦਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰੇ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਔਰ ਕੁੱਤਾ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਈਂ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਨਮੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਆਖਿਆ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਨਾ, ਉਹੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚਿੱਪੀ ਭਰ ਕੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਇਹ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਛਕਾਂਗੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਰਵੱਟੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਡੇਟ ਬਾਅਦ ਚੱਲੇ ਆ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਜਲਦੀ ਪਲਟੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੀਣਗੇ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਪੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਧੂਣੇ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਧੂਣਾ, ਮਸਤਾਂ ਮਲੰਗਾਂ ਦਾ ਧੂਣਾ, ਕਿ ਇਹ ਧੂਣੇ ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਧੂਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। 121 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੋ ਜਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਗੁਰੁੱਲਾ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਗਈ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ
ਸਾਈਂ ਸਾਡਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਓ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤ ਉਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੂਪ ਦਿਖਾਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਭੇਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੋ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜੋ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਜਲ ਕੱਢਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ, ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਦੇਹ ਪਲਟ ਗਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਆ। ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 121 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਦਾ ਕੱਚਾ ਹੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਭੇਟ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਕਰਾਮਾਤ ਦੁੱਧ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਤੀ। ਪਿੰਡ ਜਿੰਦਬੜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਊ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਣੀ ਕਹਿਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਮਾਣਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦੇਣੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਘਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਮੱਝ ਡੰਗਰ ਕੋਈ ਮਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਖਲਨ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪਰਲੇ ਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਟਿੱਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਖਿਆ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ 775 ਸਾਲ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਦੀਨ ਦੁਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ, ਜ਼ਬਰ ਮੰਗਿਆ ਸਵਰਤਾ, ਵਰਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਇਹ ਤਪ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕੌਣ ਆਏਗਾ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਜੋ ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਸੋ ਹੀ ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸ਼ੇਰ ਕੁੱਤਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਰਾਣੇ ਨੰਮ ਦੀ ਛਟੀ ਗੱਡ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਾਈ। ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 13 ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸੇਜ ਸੁਨੇਹਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਜਨਮਿਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੇਲ ਆ ਹੋਏ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੈਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸਾਈਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਇੱਛਾ ਉਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬਰ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਕੁੱਤਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਕੁੱਤਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਕਦੇ ਕਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਇਬਾਦਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ 6 ਕੁੱਤਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਨਮਕ ਤੇਲ ਔਰ ਝਾੜੂ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਕੋਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਤਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲਾ ਕਰੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ।